Morning students, we are going to discuss about the topic well-known trademarks. Well-known trademarks we had already discussed in our class, which is types of trademark. In the types of trademark class we had discussed about the well-known trademark. We will discuss it in detail in this class. So what are well-known trademarks? A well-known trademark is a trademark which is known to a large section of population or public. So it must be registered and it enjoy a higher degree of reputation. So what is a well-known trademark? A well-known trademark is a trademark which is known to a large section of population and it must be registered and it is having a higher degree of reputation. So among well-known trademark, some well-known trademark is having higher public influence than the well-known trademarks. Such well-known trademarks are known as famous mark. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സിൽ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേര് പോലെ തന്നെ, അതെൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷനിലെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും എന്ത് പറ്റണം? ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ട്രേഡ് മാർക്സുകളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേമസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് എന്തുണ്ട്? ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്കിന് വലിയൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് കണ്ടപാട് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. So following are the parameters for testing well-known trademark. It should have a knowledge or recognition of that mark in a relevant section of the public. The duration, extent and geographical area of any use of that mark. The duration, extent and geographical area of promotion of the mark. The duration, geographical area of any trademark registration for any public or publication for registration or reflecting use or recognition of mark. Recognition by a court or trademark registered as a well-known mark. So following are the parameters for a trademark to become a well-known mark. First one, it should be recognized by a relevant section of population or relevant section of public. Second one, it should be having a duration, extent and geographical area of any use of that mark. Should be distributed among a large geographical area for a large amount of duration, for a large amount of time or large amount of duration. Next parameter is that it should be distributed among it should having among a large geographical area and large extent and large duration. And its promotion, the trademark's promotion should be present in a large geographical area, extent and duration. And it should be registered as a well-known trademark under trademark register or court. So following are the parameters for considering a trademark as a well-known mark. First one is that it should be recognized by a relevant section of a public. അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ ട്രേഡ് മാർക്കിനെ നമ്മൾ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാർജ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ട്രേഡ് മാർക്ക് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രൊമോഷൻ ലാർജ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. So what are the factors for determining recognition? The number of actual or potential consumers of the goods or service, the number of persons involved in channels of distribution of goods or service, and the business circles dealing with goods or service. So the factors involved in recognition of a trademark as a well-known mark are: first, it should be a trademark is considered as well-known mark based on the number of customers or number of consumers for that goods or service. Second one is the based on the number of distribution channels or the number of distributing persons for that goods or service. And next one is the business circle dealing with the goods or service. So in order to consider a trademark as well-known mark, we will consider the following factors. First one is the number of customers for that goods or service. Second one is the number of business channels or the number of distributors for that goods or service. Third one is the business circles for that goods or service. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനെ നമ്മൾ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത്തത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ല വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് പൊസിഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അതിന് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. പിന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സർക്കിൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പല കൺട്രീസിൽ പോപ്പുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ. രണ്ടാമത്തത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ. മൂന്നാമത്തത് ബിസിനസ് സർക്കിൾ. അപ്പം ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്തോറും ആ ട്രേഡ് മാർക്കിന് നമുക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. പിന്നെ ബിസിനസ് സർക്കിൾ വലുതാവും തോറും വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. There are other factors known as immaterial factor. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദി മാർക്ക് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Second one, the mark has been registered. Third one, the mark has been applied for registration in India under the Act. Next one, that the mark is well known or registered or registration application pending in any foreign jurisdiction. That the mark is well known to public at large in India. So in order to get a well known mark in India, the following are the factors. First one, this trademark has to be used in India. Next one, the trademark has to be registered. Next one, the mark has to be registered under the Trademark Act of India. Next category is that it must be well known and it should be known to public of India, large amount of population in India. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പബ്ലിക്കിന് ആ മാർക്ക് നല്ലോണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ ട്രേഡ് മാർക്കിന് നമ്മൾ വെൽ നോൺ മാർക്ക് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്.
So what are the procedures for considering a trademark as well-known mark? The objection from general public may be invited by the registrar that shall remain open for 30 days. The procedure does not mention the opposition applicable to the other trademark applications, thereby curtailment of registration procedural time. The trademark registry fee for filling a well-known mark application is 1 lakh only. So what are the procedures for converting a trademark into a well-known mark? So we have to give an application to the registrar for converting our registered trademark into a well-known trademark. So after applying, the registrar will publish or open the application for objections from the public for 30 days. So if any person has any opposition for giving our trademark a well-known mark, he can come within 30 days after we apply, and the application fee for well-known mark is 1 lakh. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ട്രേഡ്മാർക്കിനെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതായത് നമ്മൾ ട്രേഡ്മാർക്കിനെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും? ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രാർ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 ദിവസം സമയം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ 30 ദിവസത്തെ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രേഡ്മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എതിർപ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്ഷനുമായിട്ട് രജിസ്ട്രാറെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh rupees ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത്. So what are the protection available at international level for well-known marks? So in Paris Convention, Article 6, the obligation to reject or cancel the registration or prohibit the use of trademark which are confusingly similar to well-known mark. The members must protect well-known marks from infringement, whether registered or unregistered. The limitations are that a mark must be well known to seek protection, and protect mark for only identical or similar goods and does not protect service mark. So we will discuss about the procedures or the protection measures taken in international level for the protection of well known mark. The first one is the Paris Convention, which Article 6, which tell that the obligation to reject or cancel the registration or prohibit the use of trademark which are confusingly similar to the well-known mark. So according to the Paris Convention, it gives all the powers to its member state to cancel the registration of any trademark which is similar to the well-known mark. So the member state is given power to cancel any trademark, registered trademark which is similar to the well-known mark by Paris Convention Article 6, and the limitations of this article is that the mark must be well known to seek protection. So only the popular marks will be given a well-known mark, and next one, only identical or similar goods will be given protection, and it does not protect the service mark. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വെൽ നോൺ മാർക്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പാരീസ് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരീസ് ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പാരീസിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് പാരീസ് ട്രീറ്റി. അപ്പോൾ പാരീസ് കൺവെൻഷനിൽ പാസ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 6. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം വെൽ നോൺ മാർക്കുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ട്രേഡ് മാർക്സൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 6 പറയുന്നത്. അതായത് വെൽ നോൺ മാർക്കുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള
ട്രേഡ് മാർക്സ് ഒക്കെ ആർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം? ഈ മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് സർവീസസിന് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാർക്കിന് യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വെൽ നോൺ മാർക്ക് പോപ്പുലർ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് measure in the international level is for the protection of well-known mark is TRIPS Agreement Article 16. The obligation under Article 16 of TRIPS protection is extended to service mark and dissimilar goods and services and is more flexible in determining well-known mark relevant sector frame. So the Article 16 of TRIPS Agreement gives protection to the service mark and dissimilar goods and services, and it is more flexible in determining well-known mark. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വെൽ നോൺ മാർക്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പാരീസ് കൺവെൻഷൻ. രണ്ടാമത്തതാണ് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻ്റ്. അപ്പോൾ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തിനും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? സർവീസ് മാർക്സിനും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഡിസിമിലർ മാർക്സിനും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാർക്സിനും സർവീസ് മാർക്സിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആര്? പാരീസ് കൺവെൻഷൻ. പക്ഷേ ആ ഒരു കുറവൊക്കെ നികത്തുന്നതാണ് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാരീസ് കൺവെൻഷൻ്റെ പോരായ്മകളായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാർക്സിനും സർവീസ് മാർക്സിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഡിസിമിലർ മാർക്കിനും, അതായത് പാരീസ് കൺവെൻഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസിമിലർ മാർക്സിനും പിന്നെ സർവീസ് മാർക്സിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം അത് എന്തിനു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഡിസിമിലർ മാർക്സിനും പിന്നെ സർവീസ് മാർക്സിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരുടെ വെൽ നോൺ മാർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. എന്തിനു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, പാരീസ് കൺവെൻഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വെൽ നോൺ മാർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൽ നോൺ മാർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നെക്സ്റ്റ് international level joint ആണ് WIPO joint recommendation adopted in 1999 by WIPO member states. Guidelines for use by member state provide a list of factors to use in determining whether a mark is well-known mark. First one, degree of distinctiveness. Second one, duration and extent of use and advertising of the mark. Third one, extent of geographical trading area. Next one is channels of trade. Next one is degree of recognition of the mark in those channels of trade. Next one is the nature and extent of use of the similar marks by third parties. Next one is whether the mark is registered. So the third international level joint for the protection of well-known mark is WIPO joint recommendation, and it was adopted by member states in 1999, and it put forward some guidelines for determining whether a mark is well-known mark. The guidelines are: first one, degree of distinctiveness. So your trademark should be different from other trademarks or well-known marks. Second one is the duration and extent of use and advertising of the mark. So for how many years you had been using your trademark, based on that you will get well-known mark. Next one is extent of geographical trading area. So in which all countries you are having your well-known mark, based on the number of countries you will get the well-known mark position. Next one is channels of trade. Next one is degree of recognition of mark in those channels of trade. So based on the degree of recognition among the dealers or among the trade channels, you will get well-known mark. And then next is the nature and extent of use of your similar marks by third parties. And next is the whether your mark is registered. So മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ട്രീറ്റിയാണ് WIPO ജോയിൻറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് 1999 ബൈ WIPO മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്. WIPO എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷനാണ് WIPO എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് WIPO എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവരെന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മാർക്ക്, ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ WIPO മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുത്ത ഗൈഡ് ലൈനാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ്, അതായത് നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് മറ്റുള്ള ട്രേഡ് മാർക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ, വെൽ നോൺ മാർക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടൂ. രണ്ടാമത്തത് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ഓഫ് ദി മാർക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക്, വെൽ നോൺ മാർക്കിൻ്റെ യൂസും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻറ്റും, അതായത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വെൽ നോൺ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെൽ നോൺ മാർക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് ഏരിയ, അതായത് എത്രത്തോളം കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലും വെൽ നോൺ മാർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ചാനൽസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻ ദി ചാനൽസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് എത്രത്തോളം ട്രേഡ് ചാനൽസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലേക്ക് നമുക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് വേറെ തേർഡ് പാർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു WIPO മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് വെൽ നോൺ മാർക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് 1999 ആണ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് 1999 വഴി ഇന്ത്യയിൽ വെൽ നോൺ മാർക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ റെക്കഗ്നേഷൻ ആസ് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് നോളജ് ഓർ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ റിലവൻറ്റ് സെക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലാർജ് സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് അതിന് എന്ത് കിട്ടുക, വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാരി പോട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഹാരി പോട്ടർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വേറെ അതിൻ്റെ ഫേക്കാണ് ഹാരി പുട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, കാരണം ഇത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് എനി യൂസ് ഓഫ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതായത് എത്രത്തോളം കൺട്രീസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്ക് കിട്ടും. എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്യൂറാസെൽ, ഇതൊരു ബാക്ടറിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ എത്രത്തോളം കൺട്രീസിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വേൾപൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി പബ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക്, രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, അതാണ് 4ാമത്തെ പോയിന്റ് വഴി പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കോമ്പീറ്റൻ്റ് അതോറിറ്റീസ് ഈ വെൽ നോൺ മാർക്കിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, അതായത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്ക് ആക്കാം. എക്സാമ്പിളാണ് ഡാബർ ഉവേദ ആൻഡ് അവേദ. ഇത് രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിസിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക്, വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ദി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക്, വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ബിസിനസ് സർക്കിൾ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സർക്കിളിൻ്റെ ബേസിലും കിട്ടും. 9th one is that should be recognized by a large section of the public in India and it should be registered. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും സിമിലർ തന്നെയാണ്.
പിന്നെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ നോൺ മാർക്ക്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ദി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ സിമിലർ ട്രേഡ് മാർക്ക്. അത് സിമിലർ ട്രേഡ് മാർക്കിന് നമുക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം വെൽ നോൺ മാർക്സിന്. പിന്നെ ബാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻവോൾവ് ഐദർ ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കൻ്റ് ഓർ ദി ഒപ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെൽ നോൺ മാർക്കിനെതിരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അണ്ടർ ദി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് 1999 വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇഫ് സിമിലർ ഓർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് 1999 വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് 1999 വരുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ വെൽ നോൺ മാർക്കായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം താങ്ക് യു.